अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कम बाब च मूं शुरू करो दागे ताल्लुक़ खपल मुशरिक प्लार सरा खसुलक कवलू जब इंसान बाद खपल मुशरिक प्लार सरा खसुलक कई शिरक बा दागना द जुदाए बायस नहीं। इमाम बुखारी दे पारा बने हदीस से कमता सोए और सैयदना साद बिन अबी वक़ास तेरे जुमा के अरे के दपलार तस्किरा वख नन मुंग दो हदीस बवायु यो हदीस के बाद मुशरिक मोर जिक्री और पसे द्वैम हदीस के बाद मुशरिक रोर जिक्री मसला मुंग वाज़ेह करेदा मसला दारा जिसड़े वा त चा शिरक या द चा कुफ्र या द चा बिदात क़बली ना लेकिन चा सर च दराहिम रिश्ता ना रिश्ता ब सिर्फ पदे वजह निशी प्रे कोले चदा सड़े मुशरिक दे या काफिर दे या बिदती दे दसिल रहमे चिके में तकाजी दे और पूरा कोलिश अलबत्ता द चा शिरक द चा कुफ्र द चा बिदात पै के वन शिरकत भी न पागे मजालिस के नास्तई और न बदागी ताईद भी बदी सुजनों के अहले हक सुमर चिमुंग बिनु दादवाड़ा खबरें गड़े वड़े की खलती की ओ बलसरा अभ्यास अजीब व गरीब नताइज रोबासी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा अमल के मुंगा यो सुलह विनु चेत सुलह हुदैबिया वही कम खलक चिपुईगी अल्लाह गील बसीरत वर्गड़ी नागा चिदे सुले तो सो चुकी न पोशी चिदे के डेर ज्यादा फैदो अशवद मुसलमानों तकरीबन हर लिखा पड़ा मुसलमान दागे सुलह न वाकिफ थे और दागे द शर्तुन न वाकिफ थे चाह शर्तुना बज़ाहिर द कमज़ोर द मुसलमानों खिलाफ कीजी और पाए बाने द कुफार और द मुशरिकीनों मजबूत वाले या रागी मनीटरी कार्य की लेकिन कलच कुरान असुल्ह खैर फरमाए ली पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुलह कोशिश कई अगर दागे शर्तुन दे कमजोरी बोले नहीं और अगरचे अगद बज़ाहिर द मुसलमानों खिलाफ बोले नहीं जगह सुलह के चे कमकार की आगा पना लगी कि नहीं की शर्त पाए के दाओ चिकसोक मुसलमान इस्लाम प्रीगदी कुफर इख्तियार की और मक्के मुकर्रमे तो वापस तख्ती तो कुफार बाग मुसलमान सड़े कमचे काफिर शेरे मुसलमानों ता द मुतालबे बावजूद न वापस गए अबल शरदाव चिकसो काफिर मुसलमान शी और मदीने मुनव्वरे त लड़शी और कुफार अगर पसे लड़शी न मुसलमानान में अगता आग सड़े वापस गई ता तारीख न दे दा हदीस दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुमरा कमजोर शर्तुन वाने रोग करे दा सैयदना उमर चागडेर जलीलुल कदर सहाबी दे डेल वे सहाबी दे और अक्सर बेशतर दाग पोया दनोर सहाबे किरामों पर मुकाबले के मुंगे चिगुरु न सेवाई खुदल तागम नटिंगी अगम सवाल की या रसूल अल्लाह दा होडेर कमजोर शर्त न दे चियो सड़े मुंग प्रीदी अवल तलड़शी न मुंग बैनिशु गुख्ते और कदागी सोकराशी नहीं वे गुख्ते शी
यानी ज़ाहिर के खुदा ढेर कमज़ोरी शर्त कारी, लेकिन द रसूल अल्लाह सल्लम चिकम मकसूद अदा न हो और अगर ढेर मजबूत शर्त है पर नबूवत के और पे इंसान के आम इंसान के फ़र्क हम दई रसूल अल्लाह सल्लम फरमाया लियो सड़े चे काफिरी शे मंग प्रीक दी मंग बाग से तो उसी देगा मंग अगर तो वाले खपल मर गए हुआ आयु शगा इस्लाम प्रीक दी उसी तख्ती मंग अगर तखपल मर गए निशुए लिहाजा तो सवाल लगा शेख खुदे रद शो गलत शो पाते शुदावल चिकसो काफिर मुसलमान शी वगिए मुतालबों के मुंगे वापस को देखें द कमजोरे से निश्ता मुंगा खास मुश्किल सर मुखियो द मक्के मुकर्रमे दियार दस्काल जुन जमुंग मुख के दे पे के सखा द रोज मुंग मुंदिरा न कयो सड़ी त इस्लाम द पारा सनोर तकालीफ मिलोशी देखे सो नुकसान हो निश्ता दा खुजरा चे ज़ाहिरी नजर बाने खलक कोई करे नुकसान शो इस नुकसान न दे सब ओशी ज्यात न ज्यात मंग बदा हो सड़े बमुलशी कर तो दा मर्ग बे रेटे राजी हो कदा पनेटर राजी और चिकले यो सड़े दा अल्लाह पलार के मुलशी नगत शहीद वही गनो न पते के अफगान से खबर और द टोल लोया खबर कमच दे सुलह के वा नागदावा चिकल लस काला आपस की जंग नहीं मुसलमानान मक्की मुकर्रमे ततलेशी और मुशरिकीन मदीनी मुनव्वरे तरातलेशी आज़ादी भी न सब की बगे खलक बाद मुसलमानानो द अखलाक न मुतासर की सिला रहमी वही दखपल खपलवान ख्याल सातल वही पदी तरीका चिकमकार की अगर पर तशद्दुद और पजुदा के दोनों की सुलह हुदैबिया बुनियादी हिकमत दगदेख दा हिकमतुन खल्को पामाल कली द रसूलुल्लाह पो हर फैसले के जमुंग द पार नमूना रख मुशरिक प्लार दे मुशरिक मोर दा मुशरिक रोड दे अगी सरात दुनियाई खेगड़ा कवल दाद से रहमे तकाजा रख सड़े वा पदे न प्रे गई जदा मुशरिक दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कम अमल ने प्लार न जुदाई अमंग बार बार वेली तेर जिमम मंग वेली चे प्लार अगर न शड़ ना न और प्लार चढ़ दे लैलम तन तहे लार जमनक वाह जुर्नी मलिया तेरे इस्तेलाल मकवा चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक प्लार प्रेखे हो अलग प्रेखे हो चिपलार और ते मख पर आगा तरके में चिपलार नव्वी ना हो और तेली चे लास्ता फिरन ना लग जबस्ता द बखर सवाल को और द बखर सवाल एक कलम दे वक्त फिर ले अभी इन्नहु कान मिन अद्दालिन लेकिन लम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह तबर्रा मिन्हु दे न खलक दोगश चिदे दा अल्लाह दुश्मन दागना जुदा शो लेकिन तफासिर हो रहा दखपलू उस्तादानो दरसुना और जागी से मिली जुदा शे खुदे मख करे तबर्रा मिन्हु समारा तबर्रा अन दुआ लहू ब्याद इब्राहिम अलैहिस्सलाम न पारे दुआ न दे बराअत दागो दखपल प्लार द दुआ न दे चिकलागत यकीनी इल्म रागे च दे मुशरिक मर दे वही पजरिया द बेगदा पारा दुआ न बोला तबार के दा बाना म जोड़ा है च फलानी सरा खेगड़ा पदे न को चा मुशरिक दे या जमा प्लार मुशरिक दे या मोर मुशरिक अल्लाह दे चा प्लार मोर मुशरिकान कहीं ना हुक्म फ़र्ज मुशरिक उमशी वदज़वीवाली या दलुरवाली हक दारे चदे बद रिश्ते ख्याल साथी दा बने की चदे या यव इंतहा की प्रूति या बल इंतहा की प्रूति देदा पारा मने हदीस चिकमुंग वायु इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस पेश कर दे न इमाम हमेदी हवाले सरा इमाम हमेदी दे इमाम बुखारी उस्ताद और उस्ताद है सुफियान इब्न उयैना
ډېر لوی صحابي دی، ډېر لوی تابعي دی، ډېر لوی تابعي جلیل القدر ثقه راوي دی. حج چې به کو حج نو دعا به کوله چې یا الله دې کور ته دې دا زما اخري راتلل نه ما محرومومه. نو بل کال به بیا حج لراغی تو بیا به دا دعا کوله چې الله دا دې زما اخري ملاقات د بیت نه نو په دې طریقې او یا حجونه کړو. پاویایم ځل چې راغی نو وی چې بس کې نور حیا راځي نور نشم ویلی، لہذا راتلونکي کال کې وفات شو. دا سفیان ابن عیینه دی. سفیان ابن عیینه وی مونږ ته حدیث بیان کړی دی هشام، هغه ته حدیث بیان کړی عروه ابن زبیر، هغه یې ما ته خپل پلار زبیر ویلو، هغه یې ما ته خپل مور اسماء بنت ابي بکر ویلو. اسماء د سید عائشہ خور ده خو میندې جدا جدا دي. د سید عائشہ مور ام رومان ده او اسماء بنت ابي بکر د دې ته ذات النطاقین وی حدیث کې. د دې د مور نوم قیله ده، قیله بنت عبد العزى. عبداللہ ابن زبیر هغه یو مستقل تاریخ ده انشاءالله چرته موقع یې ووایو. خو اسماء وی چې اتتنی امی راغبتن، زما مور راغلی و مالا راغبتن په دې خیال چې زه به هغې سره څه ښېګړه وکړم. د حدیث د الفاظو کې یو خدا حدیث دی کوم چې د امام بخاری مونږ وایو، او په نور روایتونو کې مراغمتن دی، راغبتن دی مراغمتن. د راغبې مطلب بدایي چې د هغې خیال نه و چې زه دې سره ښېګړه وکړم، او د مراغمتن مطلب بدایي چې د هغې دین سره نالګي وه، کافره وه، مشرکه وه. ادا کله فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی هغه زمانه ده، مشرکه مور ده او راغلی د زما خوا ده. نو که نن دغه شانته یو زوی موحدي او د هغه پلار مشرکي نو ده خو زده کړي چې نخلعو ونترکو من یفجرک، دغه یې زده کړي، نور په دې نه پوهېږي چې دې الفاظو مقصد څه دی، او آیا دې مقصد دا دی چې زه دې صله رحمي هم پرېږدم د خپلو بنیادي رشته دارانو سره. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې خبره ده، او داسې نه ده چې رګندیا ته خبرېږي نه. بعضې واقعات داسې وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو خبره لیکن هغه ته خبر نه رسېدلی. لکه صحابه کرام راغلي دي یو ځل، هغې سره ګڼ واړه دي، یو ماشوم هغه دماغونه ډېر تیز دی، کومه وحی چې راغلی و هغه وحی هغه واورېده، احادیث یې واورېدل، قرآن یې واورېد. دي چې واپس لاړل نا مشرانو له قرآن مجید نه ورته و دې کشر ته ته موږ له مونځ راکوه، دا کشر به مونځ ورکوه. خو څومره کشر و، ډېر زیات کشر و. یو صحابي یې شاته ولاړه وه، نو هغې چې مونځ وکړه نو ورته یې کم از کم د امام دا ستر خو پټوی مونږ نه. دا صحیح حدیث دی، د نبي وسلم د زمانې خبره ده، خو آیا د دې نه خبر شوی دی؟ د دې نه دی خبر. چا خبر وی نه به ویلې وی چې آو دا سړی نه مخکې کېږي چې په ستر عورت نه پوهېږي، په خپل عورت پټولو نه پوهېږي. کله داسې وي چې یو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې وشي، هغه ته خبر ورسي
هغه په هغې خپل موافقت یا مخالفت ذکر کړي نو هغې ته دلیل وایي. محض په هغې زمانه کې کېدل چې د دې آثار نه وي چېرې خبر رسېدلی دی نو دا حجت نه وي بیا. خو دلته کې دغه خبره نه ده، عهد خو د پیغمبر دی. نو هغه وایي فسألت النبي صلی الله علیه وسلم، په رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خور واده عایشه ګه وښې شو. ما دې تپوس وکړو، تپوس دا و چې افا اصلها، زه دې سره صله رحمي وکړم، یعنې د رشتې د وجې دې له څه اکرام وکړم، څه عزت یې وکړم، احترام یې وکړم، که څه خدمت یې هغه وکړم. قال نعم، هغه ویله دا نه چې پلار مشرک دی ته وایي وزره کور نه، یا زوی مشرک دی نو صله رحمي به نه. صله رحمي ځان له څیز دی او شرک ځان له څیز دی. صله رحمي ځان له څیز دی، بدعت ځان له څیز دی. یریدل پکار دی. حدیث کې راځي چې الله رب العزت رحم کوم ته چې بچهداني وایي هغه د عرش پایې سره تړلې ده، او سحر ماښام هغه مخاطب کوي او ورته وایي چې زما دې په خپل ذات قسمي، من وصلکې وصلته ومن قطعکې قطعته. هغه څوک چې هغه د رشتې خیال ساتي، ستا خیال ساتي، نو زه به د هغې بنده خیال ساتم. خیال ساتل دې ته وایي چې تکلیف راشي چې سړی حاضر وي، څه پیسې ټکې ورکول کوي چې هغه کولی شي، خدمت کوي، تحفې تحائف ورکوي. دا نه چې سړی د مشرک پلار اتباع شروع کړي. خدمت جدا چیز دی او د هغې اتباع په دین کې ځان له یو چیز دی. او بیا فرمایي چې من قطعکې قطعته، یو سړی چې تا پرې کوي، ستا خیال نه ساتي، زما هغه سره تعلق نه وي. دا باندې نه یې جوړول پکار چې دا مشرک دی، مشرک دی نو الله نه به دعا کوو چې الله ورته توحید وښیي. بدعتي دی کوشش به دا کوو چې هغه سنت ته راشي، خوا به کېږي له هغې چې مونږ هغه سره ها هو وي، الیک سلیک وي، هغه سره هلته تګ راتګ وي، زمونږ آراو نه واقف کېږي او د هغه د رایې نه مونږ خبرېږو. د هغه کوم شبهات یې زمونږ علم کې راځي مونږ به د هغې جواب کوو. تو دې طریقې سره فرقواریت نه پیدا کېږي. خدا هر سړی چې خپل خپل ځای کې کینی د دې بیا په یو بل د بارودو ډزې کوي، یو خوا توپه مخه کړي بل خوا. دې طریقې سره د منځ اخ خلیج انورم ډېر شي. دې ته خیال ساتل پکار دي. ما چې دا تپوس وکړو نو هغه راته وفرمایل نعم آو. بیا سفیان ابن عیینه وایي دا قول رسته خو دې کې ارسال دی، کوم آیت کریمه چې ما ویلی و چې لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. څه خلک مشرکان دی، کافران دی، خو الله تاسو نه منې کوي هغې سره تعلق ساتلو نه. یعنې د دین په بنیاد تا سره قتال نه کوي نو ته د هغې نه جدا کېدی نه شي. ستا یو رشته دار دی او دین په بنیاد تا سره قتل و قتال کوي نو د هغه نه بېشک جدا شو. د قرآن فیصله دا ده. یو پلار دی، یو ورور دی، یو ښځه ده، یو خاوند دی، یو لور ده، یو مور ده، چې هغه د دین په بنیاد باندې اختلاف نه جنگ کوي او قتال به ته پېژنې. قتال له خولې جنګ نه وایي، کوم ته چې قتل و قتال وایي هغه ته وایي. نو یو سړی مشرک یا کافر دی او قتال فی الدین نه کوي تا سره د دین د وجې، نو تا هغه سره رشته نه شي پرې کولی. امام بخاری رحمه الله د مور سره، د مشرک مور سره د رشتې د نه پرې کولو لپاره دا دلیل ښودلی. او بیا هغه درېیمه خبره کوم چې ما ویلي چې رشته دار وي، بعضې تره زوی دی، ماما زوی دی، ماما دی، تره دی، دا پلار مور نه دی لیکن رشته دار دی.
هغې دپاره دی د سیدنا ابن عمر او د هغه د والد محترم سیدنا عمر یو واقع ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې. رسول الله صلی الله علیه وسلم او سیدنا عمر بازار کې تلو، ضرورتونو لپاره خلک ځي بازار ته. هلته کې یو حله ولیده، حلتن سیرا. حله موږ ته ورته سوټ وایو، یعنی قمیص پرتوګ. یو څادر ته حله نه وایي. حله هغې دوو څیزونو ته وایي چې هغې باندې سړی پاس وجود هم پټ کړي او لاندې هم پټ کړي. لکه خلک وایي دا فلانی شیز سے کم دی، دا 3 پیس سوٹ دی، یا فلانی شیز قمیص پرتوګ دی جوړه ده. یو ته حله نه وایي، حله وي هغې چې دا جوړوي. سیره هغې ته وایي چې په هغې کې ډېر زیات ریخم لګېدلي، بلکې ټوله د ریخم وي. مونږ چې کله دا جوړه ولیدله خرڅېده، نو سیدنا عمر فرمایل چې یا رسول الله ابتا هذه فالبسها یوم الجمعه. دا حله واخله جمعې په ورځ بیا چې خلکو سره مخاطب کېږي نو ستا د شان مناسب وي. دا دارنګې وی اذا جاءک الوفود، کله چې وفود راځي د بار نه خلک راځي، نښه دا چې ستاسو لباس مناسبي مزېداري، دا واخله دا سیز ښه دی. هغې فرمایل انما یلبس هذه من لا خلاق له. داسې قسمه ریشمي لباس اغوستل دا د بېدینه خلکو کار ده. مسلمان سړی ریشمي لباس نه اچوي. بس نبی وسلم چې کله منکر دومره سخت وي چې حرام وي، نو بیا د هغه الفاظو کې نرمي نه وي. نارینهو دپاره د دې استعمال جایز نه و. نو دو ټوک فیصله وکړه، د چا چې آخرت کې برخه نه وي نو د هغې سړي لباس بدایي. بیا څه وخت پس، ورځ پس، 2 ورځې پس، میاشت 2 پس، کال 2 پس، رسول الله صلی الله علیه وسلم له همدغه شان حلل راوړی شو. غنیمت کې څه حلې راغلې، ریشمي لباس راغی. اوس به څه کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګې د هغې نه یو جوړه سیدنا عمر ته ولېږله. د طالب علم ذهن د طالب علمي هغه جوړه ترخ کې نیولې او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دې باره کې خو تاسو دا ویلي وو چې یو سړی لا خلاق له آخرت کې ظاهري جنت کې دا هغه غوندي. نو ما به څه در ولېږه؟ د طالب علم ذهن د طالب علمي. نو ورته فرمایي ما خو دې له نه در لېږلی چې دې واغونده، ما دا ویلي چې واغونده. انی لم اعتقها لتلبسها، ما دې له نه درکړې دې واغونده. دې سره خو یاد دا وکړه چې خرڅېږه. بې شمېره مشرکان دي، مکه مکرمه کې دي، مدینه منوره کې بې شمېره خلق دی، نصارا دي، یهود دي، منافقین دي، هغې استعمالوي، پیسې به په کار راولي. او تکسوها یې چاله ورکړه. تو چاله کې 2 کسان ممکن دي، یو زنانه اغوستی شي ریشمي لباس، دویم دا چا کافر مشرک له ورکړه. تو سیدنا عمر خپل کور کې هغه نه استعمالوي. فارسل بها عمر الى اخ له من اهل مکه. مکه کې سیدنا عمر یو ورور دی، هلته یې ولېږو. او قبل ان یسلم مسلمان نه و. یعنې سیدنا عمر غوندې سختګیر سړی ټولو صحابه کرامو کې وه، دومره سختګیر ته ونه مومې څومره چې سیدنا عمر دی. یو مثال در کوم تاسو ته. زمونږ یو عام عادت دی چې کله خلک په لار باندې ځي او لور ورسره یي زمیندار سره، نو دی لور تاوی تاوی یې داسې
نو کدار سره په سټو بس ټیک ده دا خپل نه یې نه پردی خپل کې د احتیاط کوي هغه دغه شان یو میجر لیدلو جرنیل چې هغه چرته د پردي غنمونه وګې را شو کولو نو هغه د هغه په سپېمه کې بیا ټومبلو چې تا خلک وویني چې ستا ذمه داري څه ده دا سختګیري ده هغه کمزوري سړي ته ورکوټي سړي ته څه نه وایي هغه غټ سړي له غټ سړی راګري دې لپاره چې هغه د عبرت یو نمونه شي نو دومره سختګیر سړی هغه د خپل مشرک رور خیال ساتي یعنې هغه له حله لیږي تحفه کې ورلیږي دا ولې دا رسل رحمه نتیجه ده نن دا باندې نه دی پکار چې زه فلان کې رور سره خپه دی نه کوم چې مشرک دی شرک د هغه په خپل ځای دی او ستا صله رحمي په خپل ځای ده د یو سړي بدعملي د هغه بد اخلاقي په خپل ځای ده او د هغه د صلې او د رشتې خیال ساتل په خپل ځای دا ګډوډه دی یو بل امام بخاري رحمه الله دې باب کې 3 حدیث پیش کړو د یو حدیث تعلق د خپل مشرک پلار سره نن چې کوم 2 حدیث تاسو ویل په کې د یو حدیث تعلق د خپل مشرک مور سره او دریم چې مو وي نو د هغې تعلق هغه د یو مشرک رشته دار سره دا دلیل د دې شو چې د یو سړي شرک هغه بل چاته نقصان نه ورکوي تر کې به چې سړي هغه شرک خپل کړی نه د یو سړي بدعت هغه د هغه دپاره نقصان دی څوک چې کوي کار د نوح علیه السلام زوی کافر و هغه کافر زوی هغه د کور نه شړلی و که نه ورسره و کور کې ورسره و دا خو د مفسرینو اقوال دي چې منافق و دی پې پوه نه و فلان فلان لیکن بهر کې سختی یا بدی هغه انسان سره نه وي بلکې هغه بد و اخلاقو سره کم چا کې موجود وي چې دواړو خبرو کې فرق کوي یو سړی مشرک دی د هغه شرک سره دی بد وکړی شي لیکن د انسان ذات سره دی بد ونه کتی شي په دې طریقه باندې به اصلاح کېږي شرک قابل صد نفرین دی بدعت دغه شان دی لیکن د بدعتي فرد د هغه وجود د هغه جسم ایسا زمونږ هېڅ کار نشته زمونږ نالۍ یا هغه بدعت سره د کم چې هغه کوي زمونږ نالۍ یا هغه شرک سره د کم چې هغه کوي او که نه موږ د دې جوی تعلق پرېږدو نو دا شرک به شرک وي کفر به کفر وي بدعت به بدعت وي او اسلام به چېرې نه غالب کېږي دا به غالب کېږي علی هغې چې موږ دې خلکو سره میل ملاپ وساتو ځان ته نه متاثر کوو بلکې د دې د متاثر کولو کوشش وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين